Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sekali kita menjemput Yang Mulia Ustaz Sarif Hidayatullah bin Iskandar untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرجه به الكراب وتعضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطنا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19 وقنا شر دا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19 وقنا شر دا ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء، خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19، وقنا شر وداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini Khamis 1 Safar 1443 Hijrah bersamaan dengan 9 September 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 29 tahun yang merupakan kes 777. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru yang teruk setelah dijangkiti COVID-19. Semasa dalam rawatan di Pusat Pengasihan Kebangsaan, kes ini telah melahirkan anak melalui pembedahan pada 24 Ogos 2021. Kes ini kemudian telah dimasukkan ke unit rawatan intensif Pusat Pengasihan Kebangsaan kerana beliau memerlukan bantuan mesin pernafasan dan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi kes keluarga, Kementerian Kesihatan tidak akan mengungsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 148 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 3,831 orang. Pada hari ini terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 58 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3788 yang mengandungi 7 kes baru dan kluster 3598 yang mengandungi 4 kes baru. Kedua-dua kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 37 tambahan kes-kes baru kepada 16 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini ialah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 100 kes adalah masih dalam siasatan lagi bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 164 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 106 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,313 kes.
Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,497 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 7 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 28 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam pada itu, Alhamdulillah, 2 kes telah selamat melahirkan anak damit melalui pembedahan pada 8 September 2021. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,491 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 264,580 ujian. Seterusnya, mengenai mesej tular berkenaan adanya kes positif jangkitan COVID-19 di kalangan kaki tangan Pusat Kesihatan Jubilee Perak Sengkurung, Kementerian Kesihatan ingin mengesahkan mengenai kes tersebut dan sedang melaksanakan penyiasatan termasuk ujian swab dan kuarantin bagi kontak-kontak yang terlibat. Sebagaimana garis pandu pengandalian kes yang ada pada masa ini. Kementerian Kesihatan ingin meyakinkan orang ramai bahawa pembersihan persekitaran di dalam bangunan pusat-pusat kesihatan dan fasiliti-fasiliti kesihatan yang lain dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan seperti mana SOP yang sedia ada. Orang ramai khususnya pesakit dan pengunjung di Pusat Kesihatan Jubilee Perak Sengkurung adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan perkara ini. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus mematuhi segala arahan-arahan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini, seperti melakukan amalan kebersihan tangan dan penjarakan fizikal. Selain itu, sesiapa yang mempunyai sebarang tanda jangkitan hendaklah mendapatkan rawatan dan ujian swab dengan segera. Untuk makluman orang ramai seterusnya, pada masa ini perkhidmatan di Pusat Kesihatan Jubilee Perak Sengkurung adalah berjalan seperti biasa. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita disebarkan melalui internet atau melalui media-media sosial tanpa memastikan kesahihannya. Seterusnya, orang ramai juga diperingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak disahkan oleh kementerian ini. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh diseluruhkan ke talian 123 talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau sekian. Terima kasih. Soalan-soalan daripada pihak media, sila perkenalkan diri dan singgah ke drive-thru MACD. Mohon pencerahan dari Yang Berhormat Datuk mengenai Sebelum ini saya ada membuat pernyataan swab, terutama yang drive-thru lah tu, kerana ia secara sukarelawan untuk mengasingkan diri masing-masing di rumah sehingga keputusan swab ada. Jadi mereka adalah tidak dibenarkan ke mana-manalah, walaupun ia drive-thru dan sebagainya. Okay? So sebab Tanimo dulu tahu keputusannya sama ada positif atau tidak.
So, walaupun drive-thru, ia boleh ada risiko lah untuk menyebabkan penularan itu boleh berlaku di sana. Jadi, walaupun pun kes ini telah pun dirujuk ke pihak polis lah untuk membuat penyiasatan dan tindakan yang sepatutnya. Okey, terima kasih Ibu Rahman. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health and Yang Mulia Permanent Secretary of Health. Yang Datuk just now shared with us the Kesengkurung Health Clinic have cases. Should the visitor also be swabbed because they are worried about their own well-being? I think kalau dorang merasa dorang ada berjumpa dengan orang-orang ni ataupun dorang dah pastilah sama ada berjumpa kinda juga dengan jururawat yang berkenaan, dorang bolehlah membuat swabbing. So itu di alu-alukan lah, okay? Alu-alukan lah, okay? So more klinik Sengkurung. Second question is, member of the public have expressed their worries that some hiking places are filled with this day. Can Dato' advise on this? That some hiking places are filled with hikers during the evening. I think dia pulang larang orang membuat aktiviti riadah. Jadi kalau tempat itu disarankan dorang pakai mask pulang tu. So, ni nyata ni pandai-pandai tah you menyesuaikan keadaan lah dengan masa ni juga. Sebab saya nyatakan di sini community spread itu ada tani dah tahu siapa. So, tani anggap siapa yang di luar sana is positive until proven otherwise. So, bersasak-sasak then you should not go there lah. And you kan ke sana juga, then you should wear additional protection lah, pakai mask dan sebagainya. Thank you, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, Yang Mulia Tuan Setiausaha Tetap, saya Nakiddin dari Radio Television Brunei. Ini cuma sekedar meminta nasihat saja daripada Yang Berhormat Datuk. Ini mungkin senarionya begini, bila mana seorang ibu yang baru melahirkan atau dalam peringkat penyusuan anak yang dijangkiti COVID-19 sedangkan anaknya itu adalah negatif, jadi apa langkah-langkah yang boleh dibuat oleh ibu yang positif ini terhadap anak-anak yang negatif di bawah penjagaannya ni, Yang Berhormat? Bagi yang bayi baru dilahirkan itu, so far yang tadi ada berapa sudah tu, tengok 4-5 orang sudah melahirkan. So far all the baby are negative pulang. We do swab them. Walau bagaimanapun the body of ibu tu ia ada membagi antibody ke anak tu semasa dalam mengandung pun ada. Dan dengan penyusuan ibu juga ia akan menambah immunity anak itu. So itu yang digalakkan lah. So if tani mau mengelakkan menguatkan imuniti anak itu, penyusuan ibu masih digalakkan. Walaupun itu bagi anak-anak yang lain macam 5 tahun ke 10 tahun yang ada di rumah lah, kalau yang kena jaga di rumah, seboleh-bolehnya jangan dorang menghampiri ke dia. So minta tolong suami ke atau keluarga yang lain untuk memastikan dorang ni dah bercampur dengan ibu yang positif ni lah. So cuma tu lah. Tapi kalau rasanya macam payah, ia macam untuk mengasingkan dirinya di rumah, yang sebaiknya ia minta bawakan lah ke isolation center. So di sana dapat ia mengasingkan diri daripada kanak-kanak yang lain lah, terutama yang macam besar sikit atau 2-3 tahun ke atas. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih.
terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.